जुड़ बैठ करके गुरु भगती दा रस मान रही सत्कारत साजी अर निवाजी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। बड़ा भाग साध संगत पायो। कोट जन्म भ्रम 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 आयो। बड़ा भाग साध संग पायो। तो वड्डे भागां दा सदका सतगुरां दी सत संगत करन दा सुभाग आपां सबनां नूं प्राप्त हो रहा है। साहिबे कमाल अमृत के दाते सतगुरु सरवरां राताज गुरु गोबिंद सिंह बरतरी मेराज गुरु गोबिंद सिंह सरवरां दे भी ताज जेड़े दुनिया ने सरवर मन्ने ने पीर मन्ने ने फकीर मन्ने ने उन्हां दे भी पीरां दे भी पीर उन्हां दे भी सिरताज श्रोमणी सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हजूर दे पावन मुकद्दस चरण सोहा स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी जिस पावन जगह ते पावन धरती ते हजूर ने अपना प्यारा खालसा पंथ साजिया निवाजिया बेअंत वरदान दिते बख्शिशां कीतियां। बहुत लंबेरा समा बैठ करके सिख संगतां नूं तारिया। खालसा खास कहावै सोई जाकै हिरदै भरम न होई। भरम भेख ते रह नियारा सो खालसा सतगुरु हमारा। ऐसे बचन महाराज जी ने इस पावन स्थान ते अपने मुखार बिंद तो खालसा पंथ नूं वड्याउण वास्ते कहे और खालसे दी रहत महाराज जी ने दसी। तो ऐसे पावन स्थान दे आपां दर्शन दीदार करते हुए यात्रा करते हुए गुरु चरणां विच बैठ करके किरतार्थ हो रहे हाँ। आओ समा है श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की पावन चल रही लड़ीवार कथा दा जो कल दे प्रसंग विच आपां सुनिया है कि अकबर दे समय राजा मान सिंह जो होया है बड़ा राजपूतां दे विच जयपुर दा बली राजा सी, बहादुर राजा। तो जिसने कई आकी राजियां नूं जित्तिया अपने बल दे नाल पश्चिम दे इलाके दे बागी राजे उन्हां नूं भी अकबर दे अधीन कीता। तो इस राजे की ताकत तो अकबर भी डरदा सी, झिझकदा सी ते मन विच सोचदा है किसी तरीके नाल ये राजे नूं खत्म कर दिता जावे। असाम दे इलाके विच जो देश है उधर दा वो बागी आकी इलाका सी। तो जिहड़ा भी उत्थे जांदा सी वो जिउंदा वापस नहीं सी आउंदा। अकबर ने विचारिया कि मेरे दोनों हत्थां विच लड्डू ने, जेकर खत्म हो जाएगा उत्थे तां भी चंगा है, तो जे जित लवेगा तां भी मेरे हत्थ विच राज आ जाएगा उत्थों दा। तो इस तरह सोच के इनू अपनी सभा विच बुलाया, नंगी तेग पान दा बीड़ा रखिया। तो होर किसी ने ना चुकिया। इन्हें लज्जा जान करके कि मेरी बहादरी नूं लाज लगती है, वो तेग जिहड़ी सी वो चुकी ते असाम कामरू देश नूं जाण वास्ते तैयार होया। फौज भी अकबर ने दिती, कुछ फौज इसकी अपनी है। तो लै करके ब्रह्मपुत्र दरिया के उरार वाले पासे ते इन्हें डेरा लाया है। तो उधरों अपने मंत्रां दे बल दे नाल कुछ पुतलियां असाम दे राजे ने भेजियां, जिन्हां नूं फड़न दे वास्ते जां फुल पकड़न वास्ते
ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੀ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇਗ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਓ ਸਰੋਤੇ ਜਨੋ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭਇਓ ਨਰੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜਬ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਜਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। 20,000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ 15,000 ਜਮੂਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਿਓ ਵਿਸਾਲ ਜਿਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਫੌਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਈ। ਦੇ ਕਰ ਤਰਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਬੜਾ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੌਪਈ ਬਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਚਹਿਰੀ ਮਾਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨੰਗੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਧਰੀ ਰਹਿ ਕੋ ਗਹਿ ਨ ਤਾਹੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਤੀ ਭਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾਤੀ ਪੋਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੋਂ ਪੋਤਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਵੱਡ ਮਰਾਤਬਾ ਜਿਸ ਕੋ ਦਇਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰਾਤਬਾ ਸਤਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਸਾਲੈ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ। ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਡੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਲਾਉ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚਹਿਤ ਨਰੰਗਾ ਤਿਸੈ ਚੜ੍ਹਾਇਓ। ਨਰੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰਵਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕਰਕੇ। ਸਾਦਰ ਦਲ ਬਲ ਦੇਤ ਬੜਾਇਓ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਾਵ ਘਾਵ ਸੋ ਕਰ ਵਡਿਆਈ। ਬੜੇ ਦਾਵ ਘਾਵ ਲਾ ਕੇ ਕਪਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਕਰ ਤਿਸ ਤੇ ਸੋ ਉਠਵਾਈ। ਤੋ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾ ਕੇ ਵਡਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ। ਆਦਰ ਦਰਬ ਦੀਨ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਬੜਾ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੋਪੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਿਓ ਪਿਸ਼ਾਰੀ ਕਟਕ ਕਨੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਾ ਆਫਰੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹੂ। ਸਦਾ ਆਫਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਕਹਿ ਕਰਕੇ। ਚੜਵੇ ਕੋ ਦੀਨਸ ਉਤਸ਼ਾਹੂ। ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਟਿਓ ਨ ਜਾਏ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਡਿਆ ਕੇ ਫੁਲਾ ਕੇ ਤੇਗ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਹੁਣ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕ। ਮਰਨ ਮਾਨ ਕੈ ਸੋ ਅਸ ਗਹੇ। ਮਰਨਾ ਮਾਨ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਤੋ ਇਸਨੇ ਉਹ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੁਖਸਦ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਜੋਧਪੁਰ ਸਭ ਸੋ ਮਿਲਿਓ। ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਉਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਬਰੂ ਕਰ ਚੜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਨਾਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾ ਸ਼ੋਕ ਹੋਏ ਸਰਨਵਾਸੂ। ਰਣਵਾਸੂ ਨਾਮ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਮਾਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਗ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਦਨ ਉੱਚੇ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੂ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਨਰੰਗੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਣੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਥਨ ਤਲ ਸੋ ਪੀਟੈ ਸਿਰ ਕੋ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਕਲ ਹਿਤੂ ਰੋਦਤ ਮਿਲ ਕਰ ਸੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਗ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਭੂਪਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਰਲਾਪਤ ਊਚੇ ਬਿਲਲਾਤ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲਾਪਕਾਰੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਏ ਸੁਤ ਤੁਮਰੋ ਵੱਡੋ ਭਇਓ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਬਾਡਮ ਵਾਸ ਜਿਨ ਵਿਜੈ ਕਿਉ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਆਕੀ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤਹਾਂ ਪਠਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਰਟਾ ਮਨ ਸੋ ਦਇਓ ਮਰਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਮ ਤੋਹੇ ਸ਼ਗਤ ਨਹਿ ਪਈਅਤ। ਤੋ ਟਾਮਣਾ ਨੇ
ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨਾ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਕਿਮ ਜੀਤੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਖੀਅਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ। ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਹੋਵਾ, ਸਾਰੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੋਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੀ ਜੋਵਾ, ਐਸਾ ਸੋਗ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਯਤਨ ਨ ਪਾਵਤ ਸੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਏ ਸੋਚ ਵਸ਼ ਤਹਿ ਸਭ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਾਇਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸ਼ੋਕ ਚਿੰਤ ਤੇ ਚਿਤ ਬਿਕਲਾਇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇੱਕ ਪਟਰਾਨੀ, ਇੱਕ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੁਛ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਤਿਨ ਜਾਨੀ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਹਿਰ ਕੇ ਬਾਸ ਕਰੰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਅਜੇ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਹਾਂ ਰਹਿਤ ਇਹ ਸਕਲ ਸੁਨੰਤੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਰਗਮ ਜਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਨ੍ਰਿਪਤ 52 ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਰਨ ਪਰਜੰਤ ਕੈਦ ਜਿਨ ਕੇਰੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰਯੰਤ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦ ਸੀ। ਸਰਬ ਛੁਟਾਏ ਦੀਨ ਤਿਸ ਬੇਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਬ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਪੂਤ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਸਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਤੋ ਇਹ 52 ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਲੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ, ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸੁਖ ਸਭ ਦਾਤਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਮਤ ਸੋ ਤੁਰ ਕੇਸ਼ ਦਵਾਇਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਛਡਵਾ ਲਏ। ਸਾਦਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰਿੰਦ ਛੁਟਾਇਸ, ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਕੇਵਲ ਛਡਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਸੰਗ ਸਭ ਕਹੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਹਾਇ ਤੇ ਭੈ ਕਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਰ ਤਿਨੋ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੇ ਹਰਤਾ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਵਗਾਦੀ ਪਰ ਗੁਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਾਂ ਬਿਰਾਜਹਿ ਸੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਭੂਪ ਚੱਲ ਜਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਨ ਸਹਾਇਕ ਤਿਨੋ ਬਨਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕਿਆ ਤਿਨ ਆਗੈ, ਇਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਸਕਲ ਸੁਰਾਸੁਰ ਭਾਗੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਖਸ ਦੈਂਤ ਸੁਰ ਤੇ ਅਸੁਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਥਲ ਥਿਰੈ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ, ਆਹੋ ਜਸ ਰਖੇਨ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦਿ ਅਤੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਹਿ ਕਰ ਸਕੈ ਬਿਗਨ ਕੋ ਆਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਗਨ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਪੀਰ ਮੀਰ ਸਿੱਧਨਾਥ ਮਹੰਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹੋਣ, ਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਨ, ਸਿੱਧ 84 ਹੋਵਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੌ ਨਾਥ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਪੂਜਨੀਕ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਲਖੋ ਭਗਵੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਰਾਨ ਮੀਰ, ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਨੁਖਾ ਕੇ ਬਾਕ ਅਮੀ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਸ ਕਰਿਓ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਜ ਹੀ ਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਤ ਸੋ ਸਗਰੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਥਾਈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਪਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਤ ਕਰ ਅਨੇਕ ਦਿਖਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਦੀ ਤਿਸ ਕੇ ਅਨੁਜ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤਜ ਦੇਹ ਦਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋਈ, ਉਹ 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਨ ਸਹਾਇਕ ਕੀਜੈ ਸੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਸੁਨ ਜਨਨੀ ਤੇ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨ ਉਚਾਰੀ, ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਕੌਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ? ਸੋ ਅਬ ਕਹਾਂ ਤਿਨ ਭੌਨ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਕਹਿਓ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਿਆ ਕਰਾਵਨ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਤਿਨੋ ਕੋ ਭਇਓ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪੀ ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਆਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗਿਆ ਤੀਰਥ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮਣੀ ਘਾਟ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਰ ਪਟਣੇ ਕੋ ਪੁਨੈ ਸਿਧਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਿਨ ਦਾਸਨ ਸੋ ਸੁਨੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਤਕ ਕਾਰ ਬਸਵੋ ਤਹ ਜਨੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋ ਤਜ ਸਦਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਕਰੈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਪਦਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਦਨ ਮੁਖਾਰ ਬਹਿੰਦੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਮਹੀਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਕਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਭੇਟਨ ਆਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਅਨੇਕ ਸੁਨੇ ਤਿਸ ਥਾਈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਮਤ ਅਜ਼ਬ ਬਹੁਨ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨ ਸੋਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਲਤ ਪਿਖੇ ਅਵਿਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਨੇ ਨਾ, ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਚਰਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਕੋ ਗਮਨਾਏ, ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੰਡਿਆਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਜੋ ਨੂੜ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਖ ਸਕੇ ਛੱਡੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਚਰਜ ਚਲਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਕੂ ਗਮਨਾਏ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੂ ਬਰਖਾਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਮਹਾ ਜਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਸਤੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹ ਕੈ ਉਤਰ ਘਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਹ ਕਹਿ ਉਤਰ ਘਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਤਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਧੀਰਜ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆਈ, ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ। ਤਤ ਛਿਨ ਆਪਨ ਵਕੀਲ ਪਠਾਇਓ, ਝੱਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸੱਚਬ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਉੱਤਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਕੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਭੇਜੀ ਕਰ ਜੋਰ, ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਮਨੋ ਤਹਿ ਅਟਕਾਵੋ ਅਟਕਾਵੋ, ਤੂਰਨ ਗਮਨੋ ਤਹਿ ਅਟਕਾਵੋ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਟਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਲਦੀ। ਮਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੀਰ ਮਹੂਰਤ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸੋ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵੋ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਨਤ ਦੂਤ ਲੈ ਜਵੀ ਤੁਰੰਗ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਤੁਰਤ ਕੁਸ਼ਕ ਨਰ ਸੰਗ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੇਵਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲਏ ਤੇ ਝੱਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਰਤਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ,
ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਉਰ ਧਰਤਾ, ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਪੀੜ ਦਰਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਟਨੇ ਪੁਰ ਮਹਿ ਜਾਏ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਕੀਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਧ ਬੁਝੀ ਤਹ ਆਏ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਥਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾ ਸੁਨੋ ਬਤੀਤੀ ਜਥਾ, ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਧਾਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖਿਆਨ ਪੂਰਤ ਕਾਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਕਾਮਨਾ ਕੀਨ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਤੀਰਥ ਹਨ। ਮੱਝਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਚੌਪਈ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਨਦ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਜਗਨਨਾਥ ਆਦਿਕ ਜੇ ਥਾਨਾ, ਜਗਨਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਦਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਾਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰ ਰਸਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕਰ ਜਹ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਭਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਫਿਰ ਕਰ ਕੀਨ ਮਹਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ। ਤੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਦਿੜ ਕਰਵੇ ਕੇ ਹੇਤ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਪਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਿਤਵਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਕੇਤ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਨ ਕਿਤਕ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਕਰ ਆਵੈ ਗੁਰੂ ਪਰਵੀਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਕਿਤ ਕਿਨ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਾਕ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ। ਆਵੈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਸਾਕ ਬਣਾਈ ਪਹਿਨਣ। ਕਿਤਕ ਅੰਨ ਸੁਧ ਧਰੇ ਸਦਨ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਚਾਵੈ ਚਾਹਤ ਮਨ ਮੈਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜੋ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰ ਕਰੈ ਅਰਾਧਨ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਬੂਝਤ ਹੈ ਬਹੁ ਸਾਧਨ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਬ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵੈ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਰੈ ਕਿਰਤਾਰਥ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬੇਨਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਤਿਨ ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਗਮਨਿਓ ਚਹਿਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਧ ਕਹਿ ਦਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਤ ਠਈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ ਆਈ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁੰਦਰ ਪਟ ਝੀਨੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਤੇ ਝੀਨੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲਾ ਕੇ ਦੁੱਤ ਭੀਨੇ। ਤੋ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੀਦਾਰ ਜਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਚੈਨਾ, ਟੈਰੀਕਾਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਰੀਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੇਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਹਿਤ ਲਿਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਬਸਤਰ ਸੁਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਹਨ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਭੂਖਨ ਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਨੇ ਅਪਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਧਨੀ ਬਨਿਕ ਕੀ ਦਾਰਾ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ ਬੜ ਭਾਗ ਆਨੰਦ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਥਾਈ। ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਜਗਤ ਆਈ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸਭ ਫਰਮਾਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਜੀ। ਹਮ ਦਾਸਨ ਸੋ ਕਹਿ ਕਰਵਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਆਪ ਕੇ ਜਹਾਂ ਉਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ RAM ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਵਾ। ਅਖਿਲ ਆਏ ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 68 ਮੰਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਣਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਤੀਰਥ ਹੋਣ ਸਕਾਰ ਥੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ ਜਾਣੀਐ 860 ਤੀਰਥ ਸਰਣੀ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਜਾਣੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿ ਗਏ 68 ਤੀਰਥ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਕੋਟ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 68 ਤੀਰਥ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟ ਦੁਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਹੈ ਸਪਰਸ਼ਨ ਰਾਵਰ ਸੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰਵੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਲੋਚਾਈ। ਤੋ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੋ ਜਹਾਂ ਨਿਜ ਚਰਨ ਧਰਨ ਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਹਣਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਧਰ ਦਿਓ। ਜਗੇ ਭਾਗ ਨਰ ਧਨ ਕਰਨ ਕੋ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰ ਕੀ ਗਨ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਮ ਅਬਿਲਾਖਾ ਕਰੈ ਤੁਮਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਉਚਿਤ ਤੁਮ ਅਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਲਿਓ ਜੇ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿ ਸਭ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਸਦਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਤੁਮਰੇ ਥਾਨ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੂਜੈ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਵਹਿ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਰਹੇ ਉਡੀਕਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਨ ਦਰਸੈ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨੀਕਾ। ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੇਰ ਅਪਰ ਤਰਕ ਨੈ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਤੁਮ ਦਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਨਿਸਵਾਸਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਠਾਡੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਗਾਡੇ। ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਅਧਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤ ਕੇਰੀ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਲੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਸੋ ਸਰਬ ਤੁਮ ਇਹਾਂ ਸੁਖਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਖ ਸਹਿਤ।
ਹਮ ਕੇ ਤਿਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਕਰਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਹਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਡੇਰੇ ਬਿਨ ਗਮਨੈ ਤੂਰਨ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੈ ਕਾਮਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮ ਨਿਜ ਦਾਸ ਅਪਰ ਸਮਝਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਟਨੇਪੁਰ ਬਿਖੈ ਹਟਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸੁਨ ਕਰ ਆਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਹੇ ਸੁਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਖਨ ਕਰੋ हे ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਦਾ ਆਪਨੇ ਉਰ ਸੁਖ ਧਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਹ ਕੋ ਤਜ ਕੈ ਨਿਜ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ ਧਰੋ ਉਮੰਗ ਬੜਾ ਮੰਗ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ। ਉਰਵਹੁ ਉਰ ਆਸ਼ਾ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਮ ਕੋ ਜਾਨੋ ਬਨੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਧੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਚਲਿਓ ਚਹਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿਰਹਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥਾਂ ਪਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਬਿਗਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ, ਕਾਰਜ ਹੋਵਨ ਰਾਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਅਭੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਾ ਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਮ ਕੋ ਜਾਨੋ ਬਨੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਕ ਸਿੱਖਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਧੀਰ ਚਲਿਓ ਚਹਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੀਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਬੀਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਵਨਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ
ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।